السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی زبردست ہونے والی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ چلیے بغیر کسی تاخیر کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہم آج تک جو کچھ سنتے آ رہے ہیں، یہ پورا مواد جو ہمارے پاس آیا ہے، یہ مواد تاریخ کی 14 الگ الگ مورخین کی لکھی ہوئی کتابوں سے آیا ہے۔ ٹوٹل 14 بڑے ہسٹورینز نے کتابیں لکھی، 14 بڑے مورخین نے کتابیں لکھی، مشہور مورخین نے کتابیں لکھی۔ ان میں سے 14 میں سے 9 کی کتابیں ضائع ہو گئیں، بہت زمانے میں لکھے، کہیں مس ہو گئیں۔ 5 باقی ہیں: ابو مخناف، ابن سعد، بالازوری، دیناوری اور ابن اتم۔ یہ 5 مورخ ہیں جن کی کتابیں باقی ہیں، اور یہ پوری 14 کتابیں ایک ہی نام سے لکھی گئیں۔ پوری 14 کتابیں ایک ہی نام سے لکھی گئیں، جس کا نام ہے مقتل حسین، یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل، اس نام سے لکھی گئی ہیں۔ یہ 14 کتابیں جنہوں نے لکھی، ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان 14 کتابوں کو لکھنے والوں میں ایک بھی عرب نہیں ہے، پورے ایران کے authors ہیں۔ اور ان 14 میں سے جو 5 بچے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں سنی اکابر علماء مانتے ہیں کہ اس میں کا ایک بھی سنی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کتابیں لکھی گئی، یہی واقعات ہم سب میں آج مشہور ہیں۔ کربلا کے واقعے سے متعلق جو تفصیلات ہیں، ہم مسلمان جانتے بھی نہیں ہیں اس کے بارے میں۔ کربلا کے واقعے کی تاریخ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ کربلا کا واقعہ تو ایک مسئلہ انجام کو پہنچا، اس کی شروعات کہیں اور ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا۔ کیا قبیلہ تھا؟ ابو بکر صدیق کس قبیلے کے تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قبیلے کے تھے؟ ہاں ادی قریش کے تحت کا قبیلہ ہے، مین قبیلہ قریش ہے۔ قریش کے 12 چھوٹے قبیلے تھے، ان میں سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو ہاشم سے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو تیم سے تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو عدی سے تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ لیکن بنو ہاشم، بنو عدی، بنو تیم اور بنو امیہ یہ پورے کے پورے قریش تھے۔ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ 11 بیویاں تھیں جب آپ وفات فرمائے، جب تک آزاد 11 بیویاں تھیں اور 4 لونڈیاں تھیں۔ آپ کو جملہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے آپ کو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تولد ہوئے، پیدا ہوئے۔ آپ کی 11 بیویوں کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلی بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ کئی مسلمان ان کو خدیجہ بولتے، ٹی سے پڑھتے، ٹی نہیں، ڈی ہے وہ، ڈی دال تا نہیں ہے وہ، خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اس کے بعد سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور 11ویں تھی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ یہ 11 آزاد عورتیں نکاح میں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور 4 سے زیادہ شادی کرنے کی مخصوص اجازت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ عام مسلمان کو صرف 4 تک کرنے کی اجازت ایک وقت میں ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 کے ضمن میں باقی کے پورے امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایک ہی وقت میں صرف 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخصوص یہ اجازت دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ بیویاں تھیں۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں یہ مومنوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے ماؤں کا مقام رکھتی ہیں۔ کا مطلب اگر آپ اور میں ہوں، کل میں مر جاؤں تو میری بیوی جب بیوہ ہو جائے گی، اگر وہ چاہے تو کسی ایک مسلمان سے شادی کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان اپنی ماں سے شادی کر سکتا؟ کا مطلب اگر نبی کا انتقال ہو جائے تو ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہاری ماؤں کی طرح ہے، تم ان میں سے کسی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، تو ہماری مائیں ہیں وہ۔ سورہ احزاب آیت نمبر 6 اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 20 سے لے کر جب آپ آیت نمبر 60 تک پڑھیں گے، تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا، آپ کے نکاح کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا ایک آیت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہیے کہ اگر تم اس دنیا کو پسند کرتے ہو تو میں تمہیں اللہ کی طرف سے خوش کرنے والی چیزیں اس دنیا کی عطا کرتا ہوں، تم لوگ اسے لے لو اور مجھے چھوڑ کر چلی جانا، لیکن اگر تم اللہ کو اور آخرت کو پسند کرتے ہو تو رک جانا۔ ارے کون کمبخت ہو سکتا ہے جو وقت کے رسول کو چھوڑ کر جائے؟ اللہ کا شکر ہے ہماری ایک ام المومنین بھی اس پر راضی نہیں بولی کہ اللہ کے نبی آپ کو چھوڑ کر جائیں دنیا کے لیے۔ کیا ہم پاگل ہیں، ہم بے وقوف ہیں کہ ہمارے نبی کو چھوڑ دیں اس دنیا کے لیے؟ کسی نے بھی نہیں چھوڑا۔ اس سے ایک اور بات ثابت کیا ہوئی، جو الزام لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی شادیاں کرتے تھے، قرآن کی آیت آئی کوئی چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو جاؤ، کوئی بیوی چھوڑ کر نہیں گئی، رضا کون راضی نہیں ہوگا؟ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ آئیں، بولی یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، وہ گزر گئی، چلی گئی، وہ خاموشی دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہو رہے ہیں۔ جیسا ہی وہ گئی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا، بولے کہ دیکھو کیسی بے شرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے کر کہتے ہیں اے عائشہ بڑی عقل مند ہے، سب سے اچھے کو اس نے پسند کیا ہے۔ نبی سے کون نہیں چاہے گا شادی کرنا؟
कौन ऐसा बाप होगा जो नहीं चाहेगा कि नबी को अपनी बेटी दे दे? कौन ऐसा भाई होगा जो नहीं चाहेगा कि नबी की बीवी उसकी बहन बन जाए? हर सहाबिया की तमन्ना थी कि मैं बीवी बन जाऊं, हर सहाबी की तमन्ना थी कि मेरी बेटी या मेरी बहन उनकी बीवी बन जाए। लेकिन अल्लाह के नबी की शादी जो बीबी खदीजा से हुई, उस एक निकाह को छोड़कर जितने शादियां हुए अल्लाह के हुक्म से हुई, अपनी मर्जी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक भी शादी नहीं की। ये बात हमारे ईमान का हिस्सा है। समझ में आ गई बात? नबी अपनी पसंद से किसी को पसंद करके शादी नहीं किए। बीबी खदीजा से निकाह नबूवत मिलने के 15 साल पहले हुआ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी जब बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह हुआ। ये एक निकाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी मर्जी से हुआ। उसके बाद जितने निकाह हुए वो तमाम के तमाम अल्लाह के वही करने की वजह से हुए। तो पहली चीज ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर आना। बीबी खदीजा से 4 बेटियां कौन कौन थी? बीबी खदीजा से जो 4 बेटियां थी, बीबी रुखैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और सबसे छोटी लख्ते जिगर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। पंजेतने पाक में हम सिर्फ किसका नाम लेते हैं? पंजेतने पाक में अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ किसका नाम लेते हैं? का मतलब बाकी की बेटियां नापाक है। अस्तगफिरुल्लाह से। नबी की हर बेटी पाक है। सुन्नी का अकीदा है कि नहीं है? तो पाक पूरे हुए कि नहीं हुए? आपके 2 मर्द बच्चे बीबी खदीजा से हुए, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, कासिम बिन मोहम्मद। और तीसरा जो लड़का हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये 11 बीवियों के अलावा 4 लौंडियां थी आपकी। एक थी रेहाना, एक थी जमीला, एक थी मारिया खिबता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और चौथी एक औरत से शादी हुई जो तारीखी एतबार से अर्रहीक़ अल मख्तूम या दूसरी ऐसी मोतबर किताबों से पता चलता है कि शायद उसका नाम अस्मा था, लेकिन सहाबा ने अक्सर उसका नाम लेना पसंद नहीं किया, क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास गए तो उसने कहा मैं आपको करीब आने देना पसंद नहीं करती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे रुखसत कर दिया, तलाक दे दिया और उसे छोड़ दिया। तीसरा जो बेटा हुआ अल्लाह के नबी का वो मारिया खिबता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ और उस लड़के का नाम था इब्राहिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तीसरा लड़का हुआ। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में कई सहाबा की फजीलतें बताई हैं। उनमें से 10 को अशरे मुबश्शिरा कहा जाता। अशरा अरबी में कहते हैं 10 को, मुबश्शिरा खुशखबरी को कहते हैं। अशरे मुबश्शिरा माने वो 10 मखसूस सहाबा जिसको जन्नत की सबसे ज्यादा खुशखबरियां दी गई, सबसे पहले खुशखबरियां दी गई। वो 10 कौन है? अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, अली इब्न तालिब, अब्दुल रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अव्वाम, साद बिन वक़ास, सईद बिन ज़ैद, तलहा और अबू उबैदा बिन अल जर्राह। ये 10 सबसे अफजल सहाबा। ये याद रखेंगे कि भूल जाएंगे? इंशाअल्लाह। अब इन लोगों का मानना यह है कि इसमें से कुरान में एक आयत आई है सूरह अहज़ाब में, जिसमें अल्लाह ने आयत नंबर 32 से लेकर 34 में कहा कि ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम में से कोई भी नबी के बाद कोई गुनाह करती है तो उसको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा और जो तुम नेकी करोगी उसका भी दोहरा अजर दिया जाएगा। आयत क्या है? ऐ नबी की बीवियों, अगर तुम में से कोई नबी के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई गुनाह करती हैं तो उनको दोहरा अज़ाब दिया जाएगा। तो इन लोगों का जो सुन्नी घर में नहीं रहते उनका मानना यह है, ये आयत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नाज़िल हुई थी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में इनका मानना यह है कि अबू बकर सिद्दीक ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इचकाला कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राग़िब करें ताकि वो शादी कर लेना। उस्बिल्लाह। हमारा ईमान यह है कि सही बुखारी जिल्द नंबर 9 हदीस नंबर 7012, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा कि ऐ मेरे नबी, आपने मुझसे निकाह क्यों किया? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ आयशा, मुझे अल्लाह ने तुझे 2 बार ख्वाब में दिखाया कि एक फरिश्ता तुझे सिल्क के कपड़े में लपेट कर ले जा रहा था। मैंने उस फरिश्ते को ख्वाब में कहा कि बता वो क्या ले जा रहा है। उसने कपड़ा खोला और मैंने तुम्हें देखा तो मैंने ख्वाब में ही दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, अगर ये मेरे हक में है तो तू अपनी मर्जी से इसे मुझे पहुंचा दे। मुझे ख्वाब में ही इशारा दिया गया था कि मैं तुझसे निकाह करने वाला। हमारी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर यह तोहमत कि वो बदकार थी, नऊज़ुबिल्लाह, कि वो गुनहगार थी, ऐसा हो सकता? और जो हमारी मां को यह बोले कभी हमारा दोस्त हो सकता? अब इसके बाद जो वाक़या करबला है, इसकी तारीख तो आप लोग कई बार सुनी है। बावला होता है इस महीने में। अल्लामा इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है, वो सुनाकर बाकी का वाक़या सुनाता हूं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से, कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते। कह दो गमे हुसैन मनाने वालों से मोमिन कभी शोहदा का मातम नहीं करते। है इश्क मेरी जान से भी ज्यादा अहले बैत से, अहले बैत से मुझे मेरी जान से ज्यादा मोहब्बत है इश्क मुझे अपनी जान से ज्यादा अहले बैत से, यूं सरेआम कोई उनका तमाशा नहीं करते। रोए वो जो मुनकिर है शहादत हुसैन के, हम तो जिंदा और जावीद पर मातम नहीं करते। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको पर वक्त मिल सके।